जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आम तुम श्रेणी हिंदी बहिर प्रथम कविता यह मेरा वतन कविताटी पाठ करने को जाऊे। यह कविताटी कवियत्री स्मरप्रिया मिश्र द्वारा रचित होईछि। विशेषकर कवियत्री यह कविता माध्यम मातृभूमि प्रति संतानर समर्पण भाव संपर्क में वर्णना कर। वर्तमान चल बिले समय विलंब नक कविताटी को पढ़ी नेबा सहित तार कठिन शब्दार्थ और भावार्थ कटि कटि कर भल भाव बुझी नेबा। मुक्त गगन है मृदुल पवन, धूप सुनहरी सुहाना मौसम, चमकता चांद तारे चमचम, यह भारत देश यह मेरा वतन। हम धीर वीर दिव्य संतान, नहीं मन बे तनिक अभिमान, परवाह नहीं हो मान अपमान, देश शांति मैत्री प्यार का दान। हर मानव को अपना मान, दुनिया को बना कुटुंब समान, निडर तत्पर अचल चट्टान, बनाते चले नए कीर्तिमान। खतरे में हो अगर अपने आन, निछावर कर दें अनमोल प्राण, मातृभूमि के हित मेरे यार, जिए हम मरे भी बारंबार। तो चलो पिले आम वर्तमान कविताटीर कठिन शब्दार्थ गुड़ी को भल भाव बुझी नेबा। तो देख, तो मुक्त गगन कहले मुक्तमय आकाश, मृदुल पवन कहले कमल पवन, धूप कहले पिले माने खरा, सुनहरी कहले सूर्यंकर जो सोनेली रंगर किरण ना ताको सुनहरी कह जाउची। सुहाना कहले सौंदर्य, मौसम कहले पाग, चमकता कहले प्रकाशित बा आलोकित करवा, चांद कहले तुम जानिच चंद्र बा जह्न, तारा माने तारा, तारी माने तारा, चमचम कहले मिंजी मिंजी करुवा। हाँ, तो ये आसला वतन माने मातृभूमि। जो आमर यह मेरा वतन ना यार अर्थ होची यह मोर मातृभूमि। तो हम कहले आंभे माने, धीर कहले शांत, वीर कहले वीर, दिव्य कहले अलौकिक, संतान कहले तो जानिच संतान, तो तनी कहले तिले मात्र बा किछि, अभिमान कहले अभिमान, परवाह कहले चिंता। हाँ, अपमान तो जानिच पिले मान अपमान जो अच्छे आमर मान अपमान, अपमानित करने को अपमान कह जाए। तो शांति कहले पिले शांति, मैत्री कहले बंधुत्व भाव जो आमर अच्छे ना से कहूँ मैत्री, प्यार कहले स्नेह, दान कहले दान दबा, मानव कहले मनुष्य है, अपना कहले निजर, मान कहले तो मान जान पिले, दुनिया कहले दुनिया निज दुनिया जो आम संसार अच्छी दुनिया कह, बना कहले तैयारी करवा, कुटुंब कहले परिवार। हाँ, निडर कहले निर्भीक बा निर्भय अच्छी अर्थात निर्भीक आसो। हाँ, तत्पर माने जे आगुआ थाए, आगुआ थी को तत्पर कह जाए। अचल कहले जे कहले स्थिर थाए ना तो अचल कह। हाँ, जे गतिशील नुहे ताको अचल कह। चट्टान कहले पत्थर। हाँ, बनाते कहले तैयारी करवा, कीर्तिमान नुआ कीर्तिमान ना कीर्तिमान जस, खतरे कहले विपद है, गर कहले अगर कहले जदि है, आपने कहले तो निजर कहली। हाँ, आन कहले आमर जीवन, नेचुआर कहले त्याग करवा, अनमोल कहले अमूल्य, प्राण कहले जीवन तार अनमोल प्राण कहले अमूल्य जीवन, मातृभूमि कहले मातृभूमि जन्मभूमि, हित कहले हित साधन करवा, यार कहले बंधु, जिया कहले जीवा, मरे कहले मरिबा, बारंबार कहले बारंबार। बुझिपार पिले। तो मुझे तुम मान भी नोट लिखि नहीं कठिन शब्दार्थ गुड़िक तुम चाहब जदि एगुड़िक देखिपार। मुक्त कहले मुक्त खोला, गगन कहले आकाश, मृदुल कहले कमल, धूप कहले खरा है, सुनहरी कहले सोनेली रंगर किरण, सुहाना कहले सुंदर, चमकता कहले आलोकित करुवा, चमचम कहले मिंजी मिंजी करुवा, वतन कहले मातृभूमि जन्मभूमि, मौसम कहले पाग। मु सब लिखि नहीं, तुम जो चाहब एगुड़ी को देखिपार है। देख सब किसी लिखि नहीं तुम तुम सुविधा लिखिदे, तुम चाहब जदि एगुड़िक देखिपार। तो चलो आम से कविताटीर भावार्थ को भल भाव में गोटी गोटी कर बुझी नहीं जा। तो देख, मुक्त गगन है मृदुल पवन, धूप सुनहरी सुहाना मौसम, चमकता चांद तारे चमचम, यह भारत देश यह हमारा वतन। अर्थात कवियत्री
ନିଜର ଦେଶ କିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଇହ ଭାରତ ଦେଶ। ତ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଭାରତ ଦେଶ, ଇହ ମେରା ବତନ, ଏହା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଅର୍ଥାତ୍ କବିୟତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ପିଲେ ନା ଯେଉଁଠାରେ ମୁକ୍ତ ଗଗନ, ଯେଉଁଠାର ଆକାଶ କ'ଣ ଥିଲା ମୁକ୍ତମୟ ଥିଲା ବା ଖୋଲା ଥିଲା। ମୃଦୁଲ ପବନ କହିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ମାତୃଭୂମିରେ କମଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଧୂପ ସୁନେହରୀ ସୁହାନା ମୌସମ, ଅର୍ଥାତ୍ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ପରିବେଶରେ ପଡ଼ି ପାଗକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରୁଥାଏ। ଚମଚମ ଚାନ୍ଦ ତାରେ ଚମଚମ, ଚମକତା ଚାନ୍ଦ ତାରେ ଚମଚମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ବା ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଆକାଶରେ ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା, ଚମଚମ କଲା ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ହେଲା। ତ ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ବା ଜନ୍ମଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ତ ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ନା କବି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବା କବିୟତ୍ରୀ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ମହାନ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ମହାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ବି ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାରତ ଦେଶ ଅଛି, ଏହା କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି ମହାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ମହାନ? କାରଣ ଏଠାକାର ଆକାଶ ମୁକ୍ତମୟ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠାରେ କମଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ପରିବେଶର ପଡ଼ି ପାଗକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପାଗକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିଥାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଆକାଶରେ ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରା ପ୍ରକାଶିତ କରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ଶୋଭା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ଦେଖିଦେବା। होम धीरवीर दिव्य संतान नहीं मन वे तनिक अभिमान, परवाह नहीं हो मान अपमान, दे शांति मैत्री प्यार का दान। तो कौन कहुଛି देख ना आम्भे माने यही देशर कौन रे धीर वीर एवं अलौकिक संतान एवं आम अलौकिक प्रतिभा संपन्न संतान होता मध्य आम्भମାନଙ୍କର ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ। ସେ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ନହିଁ ମନବେ ତନିକ ଅଭିମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥାଏ। ପରବାହ ନାହିଁ ହୋ ମାନ ଅପମାନ, ତ ଆମକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ କରୁ କିମ୍ବା କିଏ ଆମକୁ ଅପମାନ କରୁ ଆମ ମନରେ କୌଣସି ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଆମର ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ୟାର କା ଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ ଏହି ଦେଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଭାବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଭରିଦିଏ। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଗର୍ବିତ ଅଟୁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହାର ସାରମର୍ମ କହିବାକୁ ଗଲେ କବିୟତ୍ରୀ ଆମ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ଆମ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ କାହାକୁ ବି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀର ଶାନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଲା ବୀର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଭାରତ ମାତା କ'ଣ ଜଣେ ସହନଶୀଳତା ନା ଭାରତ ମାତା ଆମର ସହନଶୀଳତା ହେଲା ତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଧୀର ବା ଶାନ୍ତ ଅଟୁ ବୀର ଅଟୁ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଅଟୁ ହେଲା। ଆମ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ବି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥାଏ ରାଗ ନଥାଏ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯିଏ ବି ଯାହା ଆମକୁ ଭାବୁ ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁନି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଯଦି ଯିଏ ଆମକୁ କିଏ ଅପମାନ କଲା କି ଯଦି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। କେବଳ ଆମର କାମ କ'ଣ ନା ଭାରତ ମାତା ମନରେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଭାରତ ମାତା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଶାନ୍ତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆସ ପଡ଼ିବା। हर मानव को अपना मान, दुनिया को बना कुटुंब समान, निडर तत्पर अचल चट्टान, बनाते चले नए कीर्तिमान। अर्थात कौन ना प्रत्येक मनुष्य को आम निजर परि मन कर हाँ ना ना हर मानव को अपना मान अर्थात आम ना प्रत्येक मनुष्य को निजर बोली मन करूँ। ए दुनिया को आमर परिवार भली गढ़ापी चेष्टा करूँ। आम्भे माने भारत मातार जेहेतु संतान तेणु आम्भे माने निर्भीक देखा ना निडर तत्पर अचल चट्टान अर्थात आम्भे माने कौन था निर्भीक होता प्रत्येक कम आगभर था तत्पर मैंने आगुआ रहा तत्पर होता आम्भे माने ना लक्ष्य पथरे पहुँचापी सदा सर्वदा कौन था बोले अचल अचल मान मुझे ना अचल दिखाई अचल मान गति करे ना अचल मान टलिक रोना है कि ना
ଅଟଳ ରହୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅଚଳ ଏବଂ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଥାଉ। ନା ଆମର ହୃଦୟ ପଥର ଭଳି, କାହା ଭଳି ହେଇଥିଲେ ପଥର ଭଳି କଠୋର ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ କାମ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବିୟତ୍ରୀ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଠକ ତ ଆମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା, खतरे में हो गर अपनी आन नछावर कर दे अनमोल प्राण मातृभूमि के हित मेरे यार जिए हम मरे भी बारंबार। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଖତରେ କାଳେ ବିପଦ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ବିପଦ ମାନେ ଏଠି କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କି ପିଲେ? ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ବା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ, ହଁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଗୋଟିଏ କରିଦେବେ, ହୃଦୟର ସହିତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପଢ଼ିବା। ଖତरे में हो गर अपने आन नछावर कर दे अनमोल प्राण मातृभूमि के हित मेरे यार जिए हम मरे भी बारंबार। ଦେଖ ଏଥର କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା, ଦେଖ ଖତରେ କଲେ ବିପଦ, ତ ଆନ କଲେ କ'ଣ କରେ ଜୀବନ, ତ ନିଜର ଜୀବନ ଯଦି ନା ଗର କଲେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବା ନିଜର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଛାପର କରିବା, ନେଛାପର ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅନମୂଳ ପ୍ରାଣ, ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ନିଜର ଜୀବନ ଯଦିଓ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର এই ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମାତୃଭୂମିର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କବିୟତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ନା କେବେ ବି ମାତୃସେବିକା ବା ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବାରେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ମାତୃଭୂମିର ଉପକାର ପାଇଁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦେଖ ନା ଯିଏ ହଁ ମରେ ଭି ବାରବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଯିଏ ହଁ ମରେ ଭି ବାରବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମରି ମଧ୍ୟ ଜିଇଁଲା ଭଳିଆ ରହିବା। ଦେଖ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସମସ୍ତେ ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନା ନାହିଁ, ଆମ ଜାତିର ପିତା। ତ ଏଇଠି ସରିଗଲା ଆମର କବିତାଟିର ସାରମର୍ମ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେଇ ଆସିବି।